لوگ درد سے چھٹکارا چاہتے ہیں لیکن ہمیں درد چاہیے. کون سا درد؟ سماعت کریں. درد یہ لا زوال دی مولا، درد یہ لا زوال دی مولا، درد یہ لا زوال دی مولا، درد یہ لا زوال دی مولا. ایسا درد یہ لا زوال دی مولا، عشق مثل بلال دی مولا، عشق مثل بلال دی مولا. تو یہ سوچتا ہوگا کہ یار عشق اگر ہو تو اس پہ درد نہیں ہے، لیکن اطباء بھی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ کسی کو کسی کے ساتھ عشق ہو جائے. جب عشق ہو جائے تو پھر کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے. محبوب سے ملاقات ہو جائے، محبوب کی محبت مل جائے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ درد ختم ہو گیا. لیکن اگر درد دنیا کا ہو تو پھر دوا کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر درد محبت رسول کا ہو تو پھر رسول کی الفت کی ضرورت پڑتی ہے. شاید کہتا ہے درد یہ لا زوال دی مولا، درد یہ لا زوال دی مولا، درد یہ لا زوال دی مولا، عشق مثل بلال دی مولا، عشق مثل بلال دی مولا. تمنا بڑا یہ شعر کہ اگر تجھے کچھ بھی ہم کو دینا ہے اے میرے مولا، اگر تجھے کچھ بھی ہم کو دینا ہے، 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 ہم کو روزی حلال دے مولا، ہم کو روزی حلال دے مولا، عشق مثل بلال دے مولا، ہم کو روزی حلال دے مولا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب دعا کرنا ہو تو اس طرح سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اور سیدھا راستہ کس کا ہے؟ رب کائنات نے اس کی صراحت اور وضاحت فرما دی. ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا دے جن کے اوپر تیرا فضل ہوا، کرم ہوا، جن کے اوپر تیری رحمتوں کی برسات ہوئی. مولا وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر تیرا خصوصی انعام اور اکرام ہوا؟ آیت کریمہ میں ارشاد ہوا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء کرام کی ذات ہے، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا وہ صدیقین کی ذات ہے، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا وہ شہداء کرام کی ذات ہے، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا وہ اولیاء کرام کی ذات ہے. انبیاء کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ بہت مستحکم اور بہت ہی قوی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے درود. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی.
आगे फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुमसे करोड़ों दूर। यार अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत बुलंद है। उनके गुलामों का आलम यह है कि जब वो किसी आलम में आ जाते हैं और अपने आलम में आ जाते हैं तो फिर आंखों को बंद करके पूरी कायनात का मुशाहदा करते हैं, पूरी कायनात को आंखें बंद करके देख लिया करते हैं और कहाँ क्या हो रहा है उसका मुशाहदा किया करते हैं। सिद्दीकीन की जात में सबसे बड़ी जात सैयदुना इमाम अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन, पहले इमाम पहले खलीफा का नंबर आता है। और उनका आलम यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी दिल में समाई हुई है, ऐसी समाई हुई है कि जब आप और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात में तशरीफ ले जा रहे थे, आपने वाक़या बारहा सुना होगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर के लिए गार को साफ किया था। साफ करने के बाद सब जगह अपने कपड़ों से तमाम के तमाम सुराखों को बंद किया था। एक सुराख बंद नहीं हो पा रहा था तो वहां पर अपनी एड़ी लगा दी थी ताकि यहां से कोई जानवर न निकलने पाए। यार ये कैसी मोहब्बत थी कि दुनिया में उसकी नजीर नहीं मिलती है और सांप डंक मार रहा है, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लगी हुई है, सो रहे हैं। रसूल पाक की मोहब्बत में खलल न आ जाए, नींद में खलल न आ जाए, सांप के डंक को पीते जा रहे हैं, घोट पीते जा रहे हैं, लेकिन रसूल पाक को जर्रा बराबर भी जुम्बिश नहीं कर रहे हैं, जर्रा बराबर भी हरकत नहीं कर रहे हैं। यार दुनिया का कोई भी इंसान हो अगर तकलीफ में आ जाए तो वो सोचता है कि पहले अपनी तकलीफ को खत्म किया जाए। ये कैसे लोग हैं कि तमाम की तमाम तकलीफें बर्दाश्त करके भी रसूल पाक को तकलीफ नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रसूल पाक को किसी भी तरह से शदीद या किसी भी तरह से हल्का सा भी खफीफ भी तकलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। सांप तो चाह रहा था कि दस कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का आलम क्या था? कहते हैं सिद्दीक बोले सांप से एड़ी न हटेगी, सिद्दीक बोले सांप से एड़ी न हटेगी। मैं ऐसा वैसा हूं नहीं बंदा रसूल का, मैं ऐसा वैसा हूं नहीं बंदा रसूल का। आपके सिद्दीकीन की जो जमात है उसमें जो सर फहरिस्त है सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देख लिया। अब शुहदाए किराम के ताल्लुक से कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, सबसे पहले जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो नबियों की जात है। दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन की जात है। तीसरे नंबर पर फरमाया गया वशुहदाए, और शुहदा की जात है। आपने 10 दिनों तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों की बात सुनी और ये आपके ज़हन में रासिख हो गया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम को जिंदगी अता मिली है, अगर जिंदगी अता की गई है तो इसमें बहुत बड़ा सदका है शहादत इमाम हुसैन का। हज़रत इमाम हुसैन कत्ल होते होते कत्ल हो गए, लेकिन इस्लाम को जिंदा कर दिया। शुहदाए किराम की ये जात है। अब जरा गौसे आज़म की बारगाह में आइए, औलिया किराम की बारगाह में आइए। उन्हीं औलिया किराम में एक नाम हज़रत फखरुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा का आता है। उन्हीं औलिया किराम में एक नाम सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रज़ा खान अलैहिर्रहमतुल्लाह का आता है। और इन तमाम के तमाम नुफूस कुदसिया के ताल्लुक से आला क़ाज़ी बरेलवी अलैहिर्रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया था औलिया की सदाकत पे लाखों सलाम, औलिया की नज़ाहत पे लाखों सलाम, जिनका हर हर कदम सुन्नत मुस्तफा, जिनका हर कदम सुन्नत मुस्तफा, औलिया की तहारत पे लाखों सलाम। आप और हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी वली की करामत कितनी है, उन्होंने कितने ऐसी करामतें दिखलाई जिसकी वजह से नामुमकिन को मुमकिन या मुमकिन को नामुमकिन बनाया गया, या मुश्किल काम को मुमकिन बना दिया गया, मुश्किल काम को आसान बना दिया गया। हमारे सोचने का अंदाज ये है, लेकिन करामत से बढ़कर इस्तिकामत का दर्जा होता है। एक तरफ करामत है, दूसरी तरफ इस्तिकामत है। करामतों से भी दीन का काम होता है, लेकिन करामत से बढ़कर इस्तिकामत से दीन का काम होता है। इस्तिकामत का मतलब ये है कि नमाजों का कोई भी हो, नमाज अगर छूट रही हो तो वली नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का हुक्म अगर घाटे में जा रहा है
نقصان میں جا رہا ہے. اللہ کے رسول کے حکم کی تابع داری نہیں کی جا رہی ہے, حکم کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے, تو ایسا انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے تقویٰ ضروری ہے. اور جب تقویٰ کی بات آتی ہے تو ہم سرکار غوث اعظم کو دیکھتے ہیں, سرکار غریب نواز کو دیکھتے ہیں, حضرت فخرالدین چشتی علیہ رضوان کی ذات میں ہے, اور آپ کے ممبئی کے افراد میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کو دیکھتے ہیں. حضرت حاجی علی شاہ کو دیکھتے ہیں, حضرت بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ کو دیکھتے ہیں, حضرت مخدوم ماہری علیہ الرحمہ کو دیکھتے ہیں. ان تمام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ پائیں گے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت, دنیا کا کوئی بھی سرمایہ, دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے روک نہ پائی. اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے تو عالم یہ ہو گیا تھا کہ پوری دنیا ان کی بارگاہ میں جھکتی نظر آ رہی ہے. ارے ان کا زمانہ جب وہ حیات میں تھے تب تو دنیا کے لوگ جھک ہی رہے تھے. آج بھی اگر مشکل آن پڑتی ہے تو ہم جیسے سنی مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان کہیں اور نہیں جا کر, جہاں جس کو جتنی طاقت کو ساتھ ہے وہ اپنے علاقے کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے, ان کے یہاں دعائیں کرتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی مشکلات ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کی بنیاد پہ دور ہو جاتی نظر آتی. اور یہ کام صرف ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے ذہن کا چور یہ بولے ارے یار یہ تو سنیوں کی من گھڑت چیزیں ہیں, کسی بزرگ یا ولی کی بارگاہ یا مزار پر جانے سے کیا ملتا ہے. ابھی دوپہر میں ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ مسجد میں رمضان کے اندر اوپر فلور پر آیا ہوا تھا اور وہ اس طرح کی بہکی باتیں کر رہا تھا کہ بتاؤ تو صحیح یار کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے, ہم ان کی عبادت کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیے گئے ہیں, ہم تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم نے کہا یار جب تم مسجد میں تھے, وہ مسجد میں تھا, تو اس بندے کو ذرا محبت کے ساتھ میرے پاس لانا چاہیے تھا, میں اس کو بتاتا کہ عبادت اور محبت میں فرق کتنا ہے. جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو چوما نہیں جاتا ہے, اور جس کی محبت کی جاتی ہے اس کی عبادت نہیں کی جاتی ہے اور اس کو چوما نہیں جاتا ہے. عبادت جس کی جائے اس کو چون نہیں کر سکتا, چون نہیں سکتے. آپ میں سے کوئی بتائے کہ وہ اللہ کو کبھی چوما ہو, اللہ کو کسی مجسم صورت میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے تو چوننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں, بتاؤ صحیح کیا ہم ان کو چونتے ہیں کہ نہیں چونتے ہیں. اسی طرح سے بزرگان دین سے بھی ہم محبت کرتے ہیں, اور بزرگان دین اگر حیات سے ہیں تو ہم ان کے ہاتھوں کو چونتے ہیں, ان کے قدموں کو چونتے ہیں, ان کے ماتھوں کو چونتے ہیں, ان کی پیشانی کو چونتے ہیں. اور جب وہ اپنی اس حیات سے دوسری حیات کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تب بھی جب ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کے چوکھٹ کو چون کر یہ بتلا دیتے ہیں کہ لوگوں سن لو, اپنے ذہن میں بسا لو, جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو چوما نہیں جاتا ہے, اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو چوما جاتا ہے. ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں, ان کے در و دیوار کو چونتے ہیں, ان کے قدموں کو چونتے ہیں, ان کی پیشانی کو چونتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کو ہم چونتے نہیں ہیں اور چون بھی نہیں سکتے. اب ذرا سے ایک پہلو آپ دیکھنے کی کوشش کریں, اولیاء کرام نے بھی اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دے کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں جب تمہارے اوپر کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو بزرگان دین کی بارگاہ میں تم آ جایا کرو. اس مشکل گھڑی میں ان بزرگان دین کا دامن تھامو گے تمہارا کام بن جائے گا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اب آپ ذرا سے دیکھیں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. امام شافعی کی بارگاہ میں یہ خادم, یہ بندہ آپ کا, یہ غلام کئی مرتبہ حاضر ہوا. مصر کی سرزمین پر ان کا مزار مقدس ہے, مصر کی سرزمین پر جہاں ان کا مزار مقدس ہے ٹھیک مزار کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے, مسجد ہے, مسجد میں مزار ہے, اور مزار سے لگ کر ایک جگہ ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا نشان ایک پتھر پر موجود ہے. اور الحمدللہ ہم سنی مسلمان جب جاتے تو اس مسجد میں پہنچ کر وہ پتھر ہمیشہ کسی نہ کسی قالین سے ڈھکا رہتا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے اور جانے انجانے میں کسی کا قدم وہاں نہ پڑ جائے. اور حضرت امام شافعی کی بارگاہ میں وہ پتھر تحریراً تقریراً دوستوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ منتقل ہوتا ہوا ان کی بارگاہ تک پہنچا تھا. حضور نے اپنا قدم پتھر پر رکھا تھا اور آج بھی پتھر پہ قدموں
قدموں کے نشان موجود ہیں. الحمدللہ ہم سنی مسلمان جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہم حضرت امام شافعی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک کو نہ دیکھا، لیکن آپ کے صدقے میں ہم رسول پاک کے قدموں کے نشان کو چوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قسم جب امتحان کا وقت قریب آتا تھا، ہم لوگ الازہر میں پڑھا کرتے تھے، تو جب بھی امتحان کا وقت قریب آتا تھا ہم وقت نکال کر اس بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، امام شافعی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. جہاں امام شافعی کی بارگاہ میں ہم دعائیں التجائیں کرتے تھے، وہیں ہم اس پتھر کو چومتے تھے اور دعا مانگتے تھے، مولا یہ پتھر تیری بارگاہ میں مقبول ہے. کیوں؟ اس میں کہ قدم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، قدم اس پر پڑا ہوا ہے حضرت آمنہ کے لال کا. اور الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے جب جب ہم لوگوں نے اس پتھر کو چوما ہے، اللہ نے ایسی عزت دی ہے، ایسی عزت دی ہے کہ اور لوگوں کو عزت نہیں ملی. میں یہ بتاتے ہوئے بہت حدیث نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ 100 نمبر میں سے پورے کے پورے 100 نمبر ہم کو امتحانات میں حاصل ہوئے. 100 نمبر میں سے 100 کے پورے 100 نمبر حاصل ہوئے. اور جو پروفیسر امتحان کا پیپر بنانے والے تھے، جب وہ آتے تھے ایک پیپر کے بعد دوسرے پیپر کو چیک کرنے کے لیے جب آتے تھے تو پہلا پیپر جو چیک کر کے وہ تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، امتحان گاہ میں جہاں پر 1000 کے 1000 لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہاں پر وہ کہتے تھے من منکم شمشاد. اس پورے کلاس میں جو امتحان حال اس میں شمشاد کون ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ ہمارا نام سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے پورے لوگوں کے سامنے لیا جا رہا ہے. اور میں جانتا تھا اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہوگی، کوئی عزت والی بھی بات رہے گی. اور پھر وہ ڈاکٹر وہ پروفیسر سب بچوں کے سامنے کہتا تھا ذرا 20 سیکنڈ کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے سب قلموں کو روک دو اور میری بات سنو، میری بات سنو. اور وہ روکنے کے بعد رکانے کے بعد کہتا تھا سنو، یہ طالب علم ایسا ہے کہ میں چاہتا رہا کہیں سے کوئی قلم ایسا مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے کہ ایک نمبر کاٹ لوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے پوری کاپی چک کر ڈالی، کہیں میں شوشا یا گوشا نہیں ملا میں اس کا ایک نمبر کاٹ کر کے 100 کے بجائے 99 دے دوں. بلکہ میں نے جب یہ دیکھا کہ اس نے اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی محنت کے ساتھ کاپی لکھی ہوئی ہے تو میں نے 100 کا 100 پورا نمبر دے دیا. اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا کہ یہ میری بساط اور میری اوقات کی بات نہیں ہے. میں نے کہا اے ڈاکٹر، علم کہا اے ڈاکٹر یہ میرے بساط کی بات نہیں ہے، یہ بزرگان دین کے قدموں کا صدقہ ہے کہ جب ہم امتحان میں آتے ہیں تو امتحان میں آنے سے پہلے بزرگان دین کے قدموں اور ان کی چوکھٹوں پر جاتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں، کراتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں. اور رب کریم ایسا فضل فرماتا ہے کہ ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اب امام شافعی کو دیکھیں، امام شافعی خود فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مسئلہ بہت دشوار مسئلہ پیش آتا تھا، ہاں مسائل تو خود حل کرتے تھے، وقت کے متحد تھے، مسائل کو حل کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی بہت مشکل مسئلہ آ جاتا تھا تو میں سوچتا تھا کیا کروں کیا کروں کیا کروں. اور پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ میں رخت سفر باندھتا تھا. امام شافعی کہتے تھے میں مصر سے عراق کی سرزمین پر جانے کے لیے سفر کرتا تھا اور سفر کر کے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزے پہ جاتا تھا. امام شافعی کہتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے روزے پر جا کر وہ جو مسئلہ ہوتا تھا وہ ان کے سامنے ان کی قبر انور کے سامنے رکھ دیتا تھا اور اللہ کا کرم ایسا ہوتا تھا دن نہیں گزرتا تھا. اللہ کی قسم امام شافعی کہتے ہیں دن نہیں گزرتا تھا اور دن کے گزرنے سے پہلے ہی اس مسئلے کا حل میرے ذہن میں آ جایا کرتا. یار تم تو کہتے ہو کہ بزرگان دین کی بارگاہوں میں جانے سے کیا ملتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مشکل میں مشکل کشا ملتا ہے، ہر مشکل گھڑی میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے. انہی نفوس قدسیہ میں ایک نام حضرت فخر الدین چشتی علیہ رحمت رضوان کا ہے. اللہ نے انہیں بڑی عظمتوں سے نوازا اور ولایت ایک ایسی عظمت ہے کہ اس امت کے اندر اب نبی تو نہیں ہو سکتے، شہید ہو سکتے ہیں، صدیقین کا درجہ بھی بلند ہو سکتے ہیں، لیکن ولایت ایک ایسی چیز ہے جو جاری رہے گی. اور اسی ولایت کی ایک کڑی حضرت فخر الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان
उससे जाकर मिलती है। ये है कौन? दो रिवायतें हैं, एक रिवायत तो ये है और दोनों रिवायतें अपनी जगह मुसल्लम है। इस नाम के दो बुजुर्ग हज़रत फ़खरुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल्लाह, एक वो बुजुर्ग हैं जो सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द हैं, एक तो ये है। और दूसरी बात यह है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे भी हजरत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती के नाम से जाने जाते हैं, जिनका मज़ार पुर अनवार शलवार शरीफ में है। राजस्थान के अंदर ही उनका मज़ार है। फ़खरुद्दीन चिश्ती के नाम के दोनों बुजुर्ग अपनी अपनी जगह पर जो अहमियत के हामिल है उसको लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। यार हम तो ये मानते हैं कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह का हमारे ऊपर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एहसान है। यार जिन्होंने सरकार गरीब नवाज को देखा होगा उनकी आंखों का क्या कहना, उनके जलवों क्या क्या कहना, उनके तलवों क्या क्या कहना, उन्होंने देखा होगा। कभी सरकार गरीब नवाज पानी अपने कासे में बुला रहे हैं, उन्होंने देखा होगा। कभी उन्होंने देखा होगा कि ऊंट को कहने के लिए कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठ गए, उठ नहीं रहे हैं, उन्होंने देखा होगा। जब उठने के लिए कहा तो उठ गए, उन्होंने देखा होगा। पत्थर आ रहा है, सरकार गरीब नवाज ने कहा रुक जा, उन्होंने देखा होगा रुकते हुए। जब कहा आ जा, आते हुए देखा होगा। यार हम जब सुनकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं तो उन आंखों का क्या आलम होगा जिन आंखों ने सरकार गरीब नवाज की इन करामतों को देखा है। यार सरकार गरीब नवाज की इन करामतों को जिन्होंने देखा है वो अपने जमाने में मुमताज पर होते गए। यार मुझे कहने नहीं दिया जाए जब सरकार गरीब नवाज का ये आलम है तो फिर हुजूर रहमत आलम का आलम क्या होगा, उनकी करम के और उनकी रहम की, उनकी अजमतों का क्या आलम होगा। इमाम अहले सुन्नत ने इसी की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया था सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला। ये तो हजरत फ़खरुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल्लाह की बात हो गई। अब जरा सा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में भी आप सुन ले, जिनका उर्स कल होने का है। 14 मुहर्रमुल हराम को उनका उर्स होता है और हम ऐसे बीच में हैं कि इधर से एक बुजुर्ग को ले रहे हैं, इधर से एक बुजुर्ग को ले रहे हैं और दोनों बुजुर्गों की बारगाह में खराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों तुम्हें दीने मुतवस्सित में रखा गया है, ऐसा नहीं है जैसा पहले की शरीयतों में होता था। अगर किसी कपड़े में पहली की शरीयत में अगर किसी कपड़े में नजासत लग जाए तो हुक्म होता था कि उस कपड़े को वहां से काट कर नजासत वाली जगह को निकाल दिया जाए, नजासत वाली जगह के कपड़े को निकाल कर वहां दूसरा कपड़ा लगाया जाए। लेकिन कुर्बान जाए आमिना के लाल पर जब हमारी शरीयत आई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बुनियाद पर हमें कितना अजीम हिस्सा मिला है। अल्लाहु अकबर। अगर हमारे कपड़े में कोई गंदगी लग गई है तो फरमाया गया तुम्हें कपड़ा काट कर फेंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कपड़े को तुम धुल लोगे, तुम्हारा बदन भी पाक हो जाएगा, तुम्हारा कपड़ा भी पाक हो जाएगा। हमको दीन मुतवस्सित में रखा गया और हम इधर से एक बुजुर्ग को ले रहे हैं, इधर से एक बुजुर्ग को ले रहे हैं और हम बीच में आ जा रहे हैं। कहते हैं आम हजरात गांव की जुबान में कहते हैं अल्लाह अकबर, जो दोनों लोगों के दरमियान में होता है और दोनों लोगों से इज्जत और तकरीम लेता है वो बड़ा ही बुलंद आदमी होता है, बड़ा ही बुलंद आदमी होता है। और हम इन दोनों बुजुर्गान दीन की बारगाह में खराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। अब जरा सा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में आप सुन ले। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कौन है? यार मैं कहता हूँ वली के घर में उमूमन वली पैदा होता है और शैतान के घर में उमूमन शैतान पैदा होता है। कभी इसका बरअक्स भी हो जाता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ये होता है अल्लाह का करम कि उनके घर के बच्चे भी अच्छे हुआ करते हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी विरासत की चीजें लेकर पैदा होता है। अगर वो बाप को देख रहा है, बाप तहज्जुद में उठ रहा है, बाप नमाजें पढ़ रहा है, बाप रोजे रख रहा है, बाप इबादतें कर रहा है, तो फिर यकीन करें ये बच्चे भी नमाजों की प्रैक्टिस करते हैं, ये बच्चे भी रोजा पकड़ रखने की प्रैक्टिस करते हैं, ये बच्चे भी ये कहते नजर आते हैं जिस तरह से अब्बा जान नमाज पढ़ रहे हैं, अम्मी जान नमाज पढ़ रही है, उसी तरह से हमको भी नमाज पढ़ना चाहिए। ये एक मौरूसी तरीका है, बच्चे उसी पैटर्न और उसी अंदाज को अपनाते हैं
जिस अंदाज को वो अपने घर वालों को देखते हैं। अगर किसी के घर में नमाजों की प्रैक्टिस हो रही है, घर में लोग माँ बाप नमाजें पढ़ रहे हैं, तो बच्चे नमाजी हो जाया करते हैं। और अगर किसी के घर में मोबाइल पे मोबाइल चलाया जा रहा है, माँ है कि गाना बजा बजा कर रोटियां बना रही है, माँ है कि इस तरह की हरकतें कर करके अपना काम निकाल रही है, तो आप यकीन जाने कि ऐसे घर में कोई अच्छा बंदा नहीं पलने वाला है। अच्छा बंदा अगर आपको पालना है तो फिर उसकी एक ही सूरत है कि आप अपने आप को बदल कर ईमान वाला बना ले, इबादत वाला बना ले, नमाज वाला बना ले, रोजा वाला बना ले, हज ज़कात वाला बना ले, रसूल करीम की मोहब्बत वाला बना ले, वफादार अपने आप को बना दे। और जब आप अपने आप को रसूल पाक का वफादार बना देंगे तो आपके घर में कोई गद्दार नहीं पैदा होगा, आपके घर में रसूल पाक का वफादार पैदा होगा। और हम ये कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये कहा चीज है, ये लौहो कलम तेरे हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रिज़वान सरकार आला हजरत के बेटे हैं। यार जब सरकार आला हजरत अलैहि रिज़वान का आलम इतना बुलंद है, वक्त के मुजद्दिद भी, मुफस्सिर भी, मुहद्दिस भी, फकीह भी, आलिम भी, आलम यह है कि किसी ने कह दिया हाफिज जी, आला हजरत किसी ने कह दिया हाफिज जी, तो फिर हिफ्ज करना शुरू कर दिया। और आपको हैरत होगी, पूरी दुनिया के लोगों को हैरत होगी, हम में से कोई बच्चा होता है, बहुत आपने सुना होगा, 3 महीने में हिफ्ज कर लिया, 6 महीने में हिफ्ज कर लिया, और साल भर में हिफ्ज कर लिया, कुरान पाक को अपने सीने में बसा लिया। ये कुरान का एजाज है, हिफ्ज हो जाता है, दूसरी कोई किताब हिफ्ज नहीं होती है। लेकिन कुर्बान जाओ, आला हजरत को किसी ने कह दिया हाफिज जी, तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी जबान खाली नहीं जानी चाहिए, उसकी जबान को पुर करने के लिए आला हजरत ने हिफ्ज करना शुरू कर दिया, हिफ्ज करना शुरू कर दिया। आप हैरत में डूब जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भर कुरान पढ़ रहे हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ रमजान के दिनों में, और वो भी रमजान के दिन में मगरिब से इशा के दरमियान में नमाज को, मगरिब के और इशा के दरमियान में कुरान पढ़ते और पढ़ के याद करते, और एक पूरा पारा कुरान मुकद्दस का एक पूरा पारा मगरिब से इशा के दरमियान में याद कर लिया करते थे। और सिर्फ याद ही नहीं करते थे बल्कि उसको तरावी में सुना भी दिया करते थे। अल्लाह अकबर। यार आज हम भी, आप भी, बहुत सारे लोग हाफिज हैं, कुरान जब पढ़ाना होता है वैसे पढ़ना हो कोई बात नहीं है, जब मुसल्ले पे पढ़ना हो तो फिर 14 तबक रोशन हो जाते हैं। जरा 1-2 हाफिज पीछे हो तो फिर हालत खराब हो जाती है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह वालों का आलम यह है कि जब कुरान याद करने पे आते हैं तो फिर इस तरह का भी अल्लाह की तरफ से करम होता है, करिश्माती चीजें होती है, और 1 महीने में बंदा हाफिज हो जाया करता है। ये आला हजरत का आलम है। जाहिर सी बात है, जब आला हजरत का ये इतना बुलंद आलम है तो उनके घर में जो बच्चा पैदा होने वाला होगा, जो बेटा पैदा होगा, वो भी तो ऐसी वैसी शख्सियत का हामिल नहीं होगा, वो भी बहुत बुलंद अहमियत का हामिल होगा। आलम ये है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका मिला है सरकार आला हजरत को, और उनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसका आलम ये है कि पूरी जिंदगी गुजर गई, एक भी वक्त नमाज उनकी छूटी नहीं है। पूरी जिंदगी में नमाज को कभी कोई वक्त नहीं अदा किया है। और उनकी एक जो बातें मुझे इतनी पसंद आती है, आपको भी पसंद आएगी। अल्लाह अकबर। मैं उनकी तारीफ पढ़ रहा था, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रिज़वान अपने उस जमाने में, आज से तकरीबन 83-84 या 80 के इस करीब में उनकी वफात हुई है, आज से 40-45 साल पहले, और 40-45 साल से और पहले यानी 50-60 साल पहले का मैं वाकया बताता हूँ आपको। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रिज़वान को किसी मुंबई के मुरीद ने बुलाया, हुजूर हमारे यहाँ तशरीफ ले आइए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रिज़वान जयपुर से मुंबई तशरीफ ले आए। पहली मर्तबा सफर किया फ्लाइट का, जहाज में जब बैठकर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जब बंबई पहुंचे तो लोगों से पूछा कि वक्त क्या हुआ है। जब वहां से चले थे तो 12 बजा था और यहाँ पहुंचे तो 1:30 बजे हैं। लोगों से पूछा टाइम क्या हुआ, कहा हुजूर 1:30 बजे है। कहा 1:30 बजे है, ऐसा कैसे होगा, इतनी दूरी का सफर। कहा हुजूर हम लोग फ्लाइट से आए हैं और फ्लाइट का सफर ऐसा होता है, जल्दी से पहुंच जाते हैं। यार हम और आप होते तो दुनिया को इस तरक्की का सेहरा पहनाते और ये कहते कि दुनिया कितनी बुलंद हो गई है, दुनिया की टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है, कितनी जल्दी से काम हो जा रहा है। लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद थे, उनका तकवा था, उनकी तहारत थी, उनकी पाकबाजी थी। उनका कहना सुनो और देखो कितनी प्यारी बात कहते हैं।
हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल रिज़वान ने फरमाया कि जानते हो फ्लाइट से सफर करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हम और आप कहेंगे भाई वक्त बचता है, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं फ्लाइट से सफर करने का मेरी निगाह में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान की एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होगी। 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, नमाज कज़ा नहीं होगी। कसर है और बात है, कसर अदा करे, लेकिन कज़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम और आप होते तो अपने वक्त को दूसरे कामों में लगाते, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का आलम यह है कि अपनी सारी जिंदगी को, सारी जिंदगी के औकात को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दीन के काम में लगा दिया, दीन के काम में लगा दिया। और आलम यह है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम कनाडा में थे, नॉर्थ अमेरिका में, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब आए तो ऐसी बातों में मुझसे पूछा, मौलाना आपका घर कहाँ है? मैंने कहा हुजूर मेरा घर इलाहाबाद है, इलाहाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। तो फिर अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब क़िबला ने एक वाक़या सुनाया जिसने हमारे ईमान को ताज़ा कर दिया। किसका वाक़या? कहते हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का मैं बहुत ही मुरीद खास था, मैं उनके साथ साथ रहता था, उनकी खिदमत में लगा रहता था। फरमाते हैं मौलाना आप इलाहाबाद के हैं, मैं इलाहाबाद का ही एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा हुजूर करम नवाजिश। कहने लगे हम लोग एक बार फैजाबाद के रास्ते से इलाहाबाद आ रहे थे, बस का सफर था, हम उनके खादिम की हैसियत से थे और बस का सफर था। कहते हैं फैजाबाद से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के करीब आ गए। इलाहाबाद के जब करीब आ गए तो फिर ऐसा हुआ कि इलाहाबाद के जैसे वो करीब होंगे, चारों तरफ इलाहाबाद के शहर के करीब में 3 तरफ से गंगा है, जमुना है, और आने के लिए गंगा के पुल पर चढ़कर सफर पूरा करना होता है। जैसे ही गंगा के पुल के करीब में पहुंचे तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह ने कहा मौलाना टाइम क्या हुआ है, वक्त क्या हुआ है? मौलाना कमरुज़्ज़मा अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने कहा हुजूर इतना बज गया है, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया है और करीब है कि अगर हम लोग वक्त पर शहर में नहीं पहुंचे तो नमाज कज़ा हो जाएगी। अब तवज्जो दीजिएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह ने कहा लोटा निकालो, फौरन लोटा निकालो। कहा हुजूर कहाँ जाएंगे? कहा ये सामने नदी नजर आ रही है, ये सामने ही गंगा नजर आ रहा है, वहीं जाके वुजू बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। कहते हैं अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी कहते हैं हमने कहा हुजूर अगर हम बस से उतर गए तो फिर ये बस वाला चला जाएगा, हमारा सामान छूट जाएगा, हमको लेगा नहीं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा सामान छूटता है छूट जाए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अल्लाह अकबर। जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां तक मेरा ज़ाकिरा काम कर रहा है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं लोटा निकालो, गुस्से में था लोटा निकालो, और फिर लोटा निकाल कर आप बस से नीचे उतर गए। बस का ड्राइवर हिंदू था, गैर मुस्लिम था। कहा मौलवी साहब नीचे उतर रहे, हम रुकेंगे नहीं। कहा तुम रुको ना रुको, हमको अपनी नमाज पूरी करना है। और हजरत मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह लोटा लेकर धीरे धीरे गंगा की तरफ बढ़े जा रहे हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी कहते हैं जब हमारे मुर्शिद आगे बढ़ा जा रहे हैं हम भी उनके पीछे हुजूर सुन लीजिए, हुजूर चल के वही नमाज पढ़े। कहा नहीं नमाज हमको ये पढ़ना है। और आलम जानते हो क्या होता है? आलम ये होता है, जहां तक मेरा ज़ाकिरा काम कर रहा है मुझे याद आ रहा है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी कहते हैं कि जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह लोटा लेकर गंगा के पास पहुंच गए, वुज़ू बनाने लगे तो बस वाला रुक गया और बस वाला अपनी बस स्टार्ट करता था, बस आगे नहीं बढ़ती थी, आगे बढ़ती नहीं थी। और तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर लिए, तरह तरह की मशीनें इस्तेमाल कर ली कि जल्दी से इसको स्टार्ट करके और हम आगे बढ़ जाएं। एक बस रुक जाए तो उसके पीछे कितनी सारी बसें रुक जाती हैं, आपको पता है। एक तरफ से रास्ता चालू है, दूसरी तरफ से रास्ता बंद है, रास्ता रुका हुआ है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने बाकायदा आसानी के साथ जल्दी से लेटा लिया, वुज़ू किया, नमाज पढ़ने लग गए। और जब तक नमाज पढ़ते रहे, कहते हैं अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी, जब तक नमाज पढ़ते रहे तब तक बस वाला कोशिश करता रहा कि किसी तरह से बस को आगे बढ़ा दिया जाए, चला दिया जाए। बस चालू तो हो
होती थी लेकिन आगे नहीं बढ़ती थी। और जैसे ही हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह ने अपना सलाम फेरा है और नमाज से फारिग हो गए हैं, कहा अल्लामा के मौलाना चलिए सामान रखिए चलते हैं। जैसे उन्होंने ये कहा उधर बस वाला भी स्टार्ट करके तैयार हो गया, उसकी बस भी तैयार हो गई और कहा चलिए आप लोग बैठ जाइए अब चलते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का ये कहना था कि जब हम नमाज पढ़ चुके तो चलो चला जाए। वो ड्राइवर भी देख रहा था यार माजरा क्या है कि एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए इबादत करने के लिए रुका है तो पूरी कायनात को उसके लिए रोक दिया गया है। मुझे क्या लेने दिया जाए, अगर कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सिद्के दिल से सजदा करने की तब रखता है तो रब्बे कायनात उसके लिए पूरी कायनात को मुसख्खर कर दिया करता है। उन्हीं मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ा, आपको हैरत होगी, ये भी पढ़ा अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी गालिबन बयान कर रहे थे या किसी और ने बयान किया, किताब में मैंने पढ़ा लिखा हुआ लिखी हुई सूरत में वो फरमाते हैं जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का विसाल हुआ 14 मुहर्रम को तो उनको कफन कर दिया गया, कफन पहना दिया गया। और जब उनको कब्रिस्तान की तरफ या उनके आखिरी आमाजगाह कब्र की तरफ लेकर जाने लगे तो फिर बताने वाले बताते हैं कि कफन का ऊपरी हिस्सा सही से बंधा हुआ नहीं था। तवज्जो देंगे, कफन का ऊपरी हिस्सा सही से बंधा हुआ नहीं था। अल्लाह की कसम जब मैंने ये पढ़ा तो मेरा ईमान ताजा हो गया। कहते हैं कफन का ऊपरी हिस्सा जो बांधा जाता है सही से बंधा हुआ नहीं था। जब चलने लगे हवा का झोंका आया और कफन खुल गया, कफन का ऊपरी हिस्सा आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो जाहिर है बदन यहां तक खुल जाएगा। लिखने वाले ने लिखा है बदन यहां तक खुला। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने उस जनाजे की हालत में जल्दी से बैठ गए, जनाजे की सूरत में है, बैठ गए, बैठ के अपना कफन लिया और लेकर ऐसे ओढ़िया फिर लेट गए। यार तुम नबी के मुर्दा और जिंदा होने पर बातें करते हो, यार नबी के गुलामों का ये आलम है कि अपने कफन को अज खुद सही करते नजर आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह जिंदा है या उनकी वफात हो गई है, अपने हाथों से अपना कफन सही कर रहे हैं। जब फिर से देख रहे हैं तो हजरत वफात की हालत में है। गोया ईमान वालों को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह ने ये सबक दे दिया जो अल्लाह की राह में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, रब्बे कायनात उनको ऐसी अज़मत अता फरमाता है जो दूसरों के हिस्से में नहीं आती। ये है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह का तकवा और ये है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह का फैजान जिसको हम और आप हासिल कर रहे हैं। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह का एक वाक़या मुझे और आज याद आता है और ये याद आता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनको किसी से खौफ डर नहीं लगता है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ही गालिबन उसी सफर में ये बता रहे थे। मौलाना हम लोग हजरत को लेकर जा रहे थे और किसी जगह पर हमको ट्रेन पकड़ना था। जानते हैं जब ट्रेन पकड़ना हो और ट्रेन में बहुत भीड़ हो तो ऐसे में ये होता है कि किसी भी डब्बे में आदमी बैठ जाता है ताकि सफर आदमी पूरा करे, फिर धीरे धीरे करके अपनी सीट पर पहुंचता है। कहते हैं हम लोग सीट पर पहुंचे तो इत्तेफाक से वो सीट पूरी की पूरी जो बोगी थी वो आर्मी वालों ने रिजर्व करके रखी। सबको डंडे मार मार के वहां से हटा दिया, चलो यहाँ पर आर्मी वाले बैठे। भाई उनसे कौन लड़ने जाए, वो मादर पिदर पे आ जाते हैं, गालियां बकने लगते हैं और एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, कभी कभी मारपीट पर भी आ जाते हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी कहते हैं जैसे ही ट्रेन रुकी हजरत ज़ईफ हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे और डंडा लेकर चलते थे। तो हमने कहा हजरत जल्दी से इसी बोगी में चढ़ जाते हैं, इसी बोगी में चढ़ जाते हैं। और इत्तेफाक से वो बोगी आर्मी की बोगी थी। आर्मी वालों ने कब्जा कर रखा था, उस पर जबरदस्ती का कब्जा कि हम इसमें बैठेंगे, किसी कोई और नहीं बैठेगा। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी कहते हैं जब हम उस आर्मी वाले बोगी में पहुंचे तो हम ढूंढते ढूंढते एक जगह थोड़ी सी जगह मिली तो हम वहां बैठ गए। हमने कहा आर्मी वाले से थोड़ा सा मन्नत समाजत की कि यार ये हमारे धर्म गुरु हैं और बहुत ज़ईफ हो गए हैं,
ذرا سا ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ بہرحال جو لوگ جگہ نہیں دے رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کا چہرہ اور ان کی صورت دیکھ کر ان کو جگہ دے دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند بیٹھ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، آرمی والے کہاں کس کی سنتے ہیں، ذرا برابر اگر بولو گے تو مار پیٹ کے باہر کر دیتے ہیں۔ لیکن اب ذرا سا توجہ کے ساتھ سنیے گا ایک بات کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں پھر وہ کسی سے ڈرتے گھبراتے نہیں ہیں۔ دو آرمی والے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپسی گفتگو یہ چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ جو عیسائیوں کے رہبر اور قائد اور مرشد اور رہنما ہے اور ان کے نزدیک ان کے گاڈ ہے، ان کی بڑی شان ہے، آپس میں گفتگو کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسائی کے بارے میں یہ باتیں وہ کرتے رہے، لیکن ایک دوسرا بندہ، آرمی کا ہی بندہ یہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی عورت بغیر کسی مرد کے ملاقات کے بچہ پیدا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ حلالی نہیں ہے۔ ایک نے کہا، اور پھر کہتا ہے کہ اگر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو معاذ اللہ رب العالمین وہ فلا تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا جملہ کہا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا جملہ کہا ہوگا۔ اس آرمی والے نے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان بیٹھے رہے اور جیسے ہی یہ بات سنی فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنا ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا اٹھا کر کہا، تجھے اتنا ماروں گا تیرا دماغ کیوں چھو جائے گا، تم نے کیسے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات، کیسے تم نے کہہ دیا کہ حضرت مریم ایسی تھی، جلدی سے اپنی زبان میں ورنہ میں مار کے تیرا قیمہ بنا دوں۔ یار ہم اور آپ تو آرمی والوں سے بھولنے نہ جائیں، وہ آرمی والے جو ان کو سیٹ دیے ہوئے ہیں وہ احسان نہیں کیے، بلکہ یہ کہتے سن، جو بات حق ہے اس کو جب تک تو کہے گا نہیں تب تک ہم آگے بڑھیں گے نہیں، جلدی سے بول کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یقینی بات ہے معجزاتی انداز میں پیدا کیے گئے تھے، لیکن ان کی ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، ان کی ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کیسے تیری جرأت ہو گئی کہ تو نے ایسی بات کہہ دی؟ آج کے بعد اگر ایسی بات بولا تو مجھ سے برا تیرے حق میں کوئی نہیں ہوگا، اپنی زبان کو سنبھال، اور ڈنڈا اٹھا کر مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ علامہ قمر اعظمی کہتے تھے کہ ہم ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت تو پیر ہیں، حضرت تو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن جیسے ہی اسلام کے خلاف کسی نے بولنا شروع کیا تو پھر اپنی پیری کا بہانہ نہیں کیا، اپنی ضعیفی اور اپنی زرادی عمر کا بہانہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا سوچ، کوئی بھی مسلمان کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے گھر والوں کو کچھ بول دو وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی نبی کی شان میں کوئی توہین کرے تو پھر حضور مفتی اعظم ہند جیسا، مصطفیٰ رضا خان جیسا بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر جب بوڑھا ہے لیکن اس بوڑھے کے اندر ایسی جوانی آ گئی کہ جب تک اس آرمی والے بندے نے معافی نہیں مانگی حضور مفتی اعظم ہند علیہ السلام نے اس کو چھوڑا تھا۔ ایمان کی طاقت تھی، جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا تو پھر بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے بہادر بھی ایمان کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے نظر آتے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ یزیدیوں کی ایک طرف طاقت تھی لیکن امام حسین کی طاقت کے سامنے یزیدی گھٹنے ٹیک رہے تھے، اور ایک طرف رسول پاک کی طاقت تھی، ایمان والی طاقت تھی، 313 تھے اور ان کے سامنے ہزاروں کا لشکر لیکن گھٹنے ٹیک رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب تک ہم نے رسول پاک کی عظمت کا سہارا لیتے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، رب کائنات نے ہمیں وقار عطا فرمایا، اور جب سے ہم رسول پاک کی سنتوں سے ہٹ گئے ہیں تو پھر ہمارا زوال شروع ہو گیا ہے۔ آج بھی ہو گر براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہمارا
جو مقصد ہے اس طرح کی محفل منعقد کرنے کا، اللہ کی قسم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں، چار باتیں ہو جائیں، لڈو یا شیرینی یا کوئی تبرک مل جائے اور کھاتے ہوئے مستی سے گھر چلے جائیں. نہیں، ہمیں اپنی نسلوں کے اندر یہ عقیدہ منتقل کرنا ہے کہ ان بزرگان دین کو یاد کرتے رہنا. انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، بوڑھے ہونے کی حالت میں بھی ایمان والا جذبہ کبھی چھوڑا نہیں چھوڑا ہے. اور آج بھی اگر ہم سنت رسول پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ کی قسم یہ زمانہ ہمارا ہے اور ہم زمانے کے سلطان نظر آئیں گے. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. کسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اعتبار اپنی، اور اگر مصطفیٰ سے محبت اور وفا کرنے لگو تو پھر رب کائنات تمہیں یہ آواز دے گا کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو سرکار مفتی اعظم ہند اور سرکار فخر الدین چشتی علیہ الرحمت و رضوان اور اسی طرح سے بزرگان دین کے کارناموں کو دیکھ کر ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری مسجدوں کو اسی طرح سے اسی طرح کے کاموں کو لے کر آگے بڑھنے اور بزرگان دین کے اعجازات اور اعزازات اور کرم اور نوازشوں کو بیان کر کے ان کی سیرت بیان کر کے ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. مولا کریم آج جو کچھ بیان کیا گیا اس میں کوئی خطا لفظ شامل ہو تو اسے معاف فرما، سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیلا تو سلام، شمع بز میں ہدایت جن کا ہے وہ ہر قدم